Hello student, subject General Science, Standard 7th. Student, today we are going to see our chapter number 6, lesson number 6, measurement of physical quantities. Observe and discuss. Here are some objects are given over here. We have to observe them. How are the various articles that we can calculate or measure? First, brinjals, pumpkins, onions, potatoes, French beans and many similar vegetables that can be weighed. Actually, we are calculating their mass. We all know that whenever we went in a market, we buy such a things in a kilogram, gram. It means the language is actually but the mass and these all quantities like vegetables and all, we calculate them, we measure them in a gram or kilogram. Gram indicates by the small letter G and kilogram indicate by the small letter K and G, that we all know. Next is here some other quantities. The spool of a thread which is measured in. Such a thread we use this many times for sewing anything or for even flying out the kite also. It measures in meters. The bunch of a leafy vegetable that we buy from the market, that is count by the numbers, one bunch, two bunch. आपण पालेभाज्यांची जुडी बोलतो की नाही मुलांना. The milk of a glass and the other liquid items, these are measured in liters, that we all know that. Next object is there. There is a diamond gold ring, the purity of gold. You all know that. It measures in carats. The measurement must be in carat. The 24 carat means 100% pure gold. In case of a diamond, the carats measure in the mass of the diamond, the weight of the diamond, that we all know that. एखादा स्फटिकाचा खडा असेल, त्याचा आकारमान वजनानुसार त्याचं मूल्यांकन ठरलं जातं बाळांनो. बऱ्याच वेळा अशा अमूल्य असणाऱ्या गोष्टी आपण याचं मेजरमेंट कॅरेटमध्ये करतात. 22 पासून 24 कॅरेटपर्यंतचं मेजरमेंट असतं. नेक्स्ट इज हिअर 1 कॅरेट डायमंड इज इक्वल टू 0.20 ग्राम और 200 मिलीग्रॅम. हे त्याचं वजनी माप झालं. समजतंय? नेक्स्ट सम क्लोथ आर गिवन हिअर. इट्स लाइक अ arrow of a cloth, one or the other. The clothes are measured in meters. So in such a way that we measures many other things. These all are physical quantities. या सगळ्या भौतिक राशी आहेत की ज्यांचं आपण मापन करू शकतो. अगदी मार्केटमध्ये जाऊन अशा पद्धतीने या सगळ्या वस्तूंचं मूल्यांकन आपल्याला त्या पद्धतीने मिळतं. मग डझनमध्ये, किलोग्रॅममध्ये, 1, 2, 3 अशा जुड्यांमध्ये, बंचेसमध्ये किंवा लिटरमध्ये, मीटरमध्ये अशा पद्धतीने या राशींचं मूल्यांकन केलं जातं, मोजल्या जातात, मापल्या जातात. कळतंय? वस्तू, धान्य, भाज्या, किराणामालाचं सामान असतील, इवन टेम्परेचर असेल, द्रवपदार्थ असतील, लिक्विड मटेरियल असेल, या सगळ्यांचं मोजमाप वेगवेगळ्या प्रमाणामध्ये केलं जातं. मीटर, लिटर, किलोग्रॅम, ग्रॅम, डिग्री सेल्सिअस हे सगळे परिमाणं आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण मोजमाप करतो वस्तूंचं. व्हॉट आर द क्वांटिटीज? क्वांटिटीज कशाला म्हणायचं? मास, वेट, डिस्टन्स, स्पीड, टेम्परेचर, volume, all these things are the notified the quantities. These are the physical quantities.
बघा, लांबी, रुंदी, क्षेत्रफळ, वस्तुमान, तापमान, घनता, कालावधी या सगळ्यांनाच क्वांटिटीज म्हणतो आपण, फिजिकल क्वांटिटी. आता लेट्स मूव अहेड अँड सी व्हॉट आर द व्हॅल्यू अँड युनिट. द मॅग्निट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. याच भौतिक राशींचं मूल्यमापन. फॉर एक्झाम्पल, Swarali walks 2 kilometers every day. That is, 2 is a value of a kilometers and unit is kilometer. 2 is a value, the counting, and unit for the walking distance, it is denoted by the kilometers. Kilometer is used to express the magnitude of the distance in the physical quantity. किलोमीटर हे दर्शक सूचक आहे, परिमाण आहे, भौतिक राशी अंतर याचं. नेक्स्ट ही द स्केलर क्वांटिटी. आता क्वांटिटी यामध्ये दोन प्रकार आहेत, अदिश म्हणजे स्केलर आणि सदिश म्हणजे वेक्टर. अ क्वांटिटी दॅट कॅन बी कम्प्लिटली एक्सप्रेड बाय इट्स मॅग्निट्यूड alone, it is called the scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी म्हणजेच काय बघा बाळांनो, अदिश राशी केवळ परिमाणाच्या साहाय्याने व्यक्त होतात, ज्यामध्ये व्हॅल्यू, युनिट यांचे एकत्रीकरण करून मॅग्निट्यूड असे आपण परिमाण ठरवू शकतो की एक एकक आहे. उदाहरणार्थ, लांबी, रुंदी, क्षेत्रफळ, वस्तुमान, घनता, कालावधी, कार्य या राशी व्यक्त करण्यासाठी केवळ मूल्य आणि एककाचा परिमाणाचा वापर केला जातो. बघा, लेंथ, ब्रेथ, एरिया, मास, टेम्परेचर, डेन्सिटी, टाइम अँड वर्क, ऑल दीज आर स्केलर क्वांटिटीज. त्यांचं मोजमाप होतो, समजते. तापमानाचं मोजमाप होतं का, हलका आहे, जास्त आहे असं वगैरे बोलतो का रे आपण? नाही, डिग्री सेल्सिअसमध्ये असते की नाही. द लेंथ ऑफ अ टनल इज 2 किलोमीटर. while we can say that 2 kilometer is denoted as a distance, while if we have a fever, it is calculated in degree Celsius, that is 101 Fahrenheit degree Celsius. पुढे आपण बघूया वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे सदिश राशी म्हणजे काय. द क्वांटिटी दॅट एक्सप्रेस completely only with the magnitude and the direction. ज्यामध्ये केवळ परिमाण, मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दिशेचा वापर होतो. खूप महत्त्वाचं आहे बाळांनो. बघा, उत्तर दिशेस, दक्षिण दिशेस तुम्ही एखादा त्रिकोण वगैरे काढत असाल, या सगळ्यामध्ये सदिश राशींचा समावेश होतो. मग आता यामध्ये कोणकोणती परिमाणं वापरली जातात? बघा, विस्थापन ज्याच्यामध्ये दिशेचा वापर असतो, डिस्प्लेसमेंट म्हणतो आपण त्याला, त्याचबरोबर वेलॉसिटी म्हणजे गती, ही सगळी सदिश राशींची परिमाणं आहेत. अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, उत्तरेकडे 20 किलोमीटर. द एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ वेलॉसिटी ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स मुंबई. जेव्हा जेव्हा दिशा, गती यासारख्या परिमाणांचा उल्लेख केला जातो तेव्हा त्यांना सदिश राशी असे म्हणतात. समजतंय? ज्यामध्ये मॅग्निट्यूड आहे 500 किलोमीटर आणि डायरेक्शन आहे मुंबई, म्हणजे दिशा दर्शवली जाते. पुढे आपण बघणार आहोत एखाद्या वस्तूचा मास म्हणजे काय, म्हणजे वस्तुमान म्हणजे काय. The amount of a matter present in the substance is called mass. Very important point should be remembered. Amount of a matter that present in the substance, एखाद्या
वस्तूमध्ये जेवढ्या पदार्थातील द्रवसंचय हो म्हणजेच त्याचं वस्तुमान. मॅटर हॅज अ नॅचरल टेंडन्सी टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट्स विच इज कॉल्ड इन्किरिया, म्हणजे जडत्व. तसंच मास इज द क्वांटिटेटिव्ह मेजर ऑफ द इंटिरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वस्तूच्या एकूणच जडत्वाचं गुणात्मक मापन म्हणजे जड किती आहे याच्यावरून वस्तूचं वस्तुमान करता येतं. म्हणून वस्तुमान ही अधीश राशी आहे, कारण ती मोजता येते ग्रॅम किलोग्रॅम या माध्यमातून. समजतंय? द लार्जर ऑफ अ मास इज ग्रेटर ऑफ इंटिरिया. जेवढं वस्तुमान जास्त तितकं जडत्व जास्त. However, the quantity of mass and weight is different. It is calculated in the unit of gram and kilogram. ग्रॅम आणि किलोग्रॅममध्ये काउंट करणाऱ्या या वस्तू म्हणजेच मास आपण काउंट करतो यालाच आपण वेट म्हणतो, वजन म्हणतो. 1 किलो वस्तू असेल, 2 किलो वस्तू असेल, अर्थातच त्याचा मास आहे 1 किलो, तर त्याचं वेट तेवढंच असायला पाहिजे की नाही. पृथ्वीवरती असणाऱ्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे सगळ्या वस्तूंचं मापलेलं जे वजन आहे, वस्तुमान आहे, ते वेट दर्शवतं. अर्थातच वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज डिफरंट इन डिफरंट प्लेसेस. कदाचित तुम्हाला हे आश्चर्यचकित वाटत असेल. बघा, प्रत्येक ग्रहाची ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सनुसार वेइंग डिफरंट असतं. द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट दॅट इज वेट. द ऑब्जेक्ट towards the center that is called the weight of the object. Therefore the weight is a vector quantity. पृथ्वीचा आपण असा विचार केला तर त्याच्या ध्रुवीय दिशेकडे पेक्षा मधलं अंतर इक्वेटरच्या इथे मध्यांतरांचं अंतर हे अर्थातच सपाट पृष्ठभागापेक्षा कमी मानलं जातं. आणि वेट इज मॅक्सिमम ॲट द पोल्स ऑफ द इक्वेटर. मॅक्सिमम म्हणजेच जास्तीत जास्त ध्रुवीय टोकाकडे पृथ्वीच्या हे जे वजन आहे ते अधिकाधिक असतं. अर्थातच पृथ्वी ही पूर्ण गोल नाही आहे, आपल्याला सुद्धा माहिती आहे. ती थोडीशी निमुळती किंवा फ्लॅटन आहे. व्हॉट विल हॅपन अबाउट द सी लेवल. आता हे जेव्हा जेव्हा तुम्ही समुद्र तलापासून समुद्र सपाटीपासूनची उंची आपण काउंट करतो यामध्ये सुद्धा अशाच बाबींचा उल्लेख होतो. तो बघा कसा. द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दॅट ॲक्ट्स ऑन द मास इज कॉल्ड द वेट. द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज ऑलवेज इनव्हर्सली प्रपोर्शन टू द डिस्टन्स. So as the distance increase from the earth to the object, the gravitational force decreases. जेवढ्या पृथ्वीपासून लांब जाणार अर्थातच गुरुत्वीय आकर्षण तेवढंच कमी असणार. The gravitational force by which the earth attract an object towards the center is called the weight. आता सी लेवलपासून कशा पद्धतीने समुद्र सपाटीची उंची काउंट केली जाते ती बघूया. Greater distance having a lower weight and higher distance at the sea level. अर्थातच हा ग्राफ असा वरती जाताना दिसतो. Will it be possible to use one at the same unit measuring the physical quantities? It means what? Weight, distance, velocity and temperature. आता यामध्ये बघायला गेलो तर बघा, फिजिकल क्वांटिटी म्हणजेच काय, जे आपण काउंट करतो ते आपण जे आता बघितलं. भौतिक राशी अशा कोणत्या आहेत आणि त्यांचं युनिट काय ते. मास काउंट केलं जातं ग्रॅम किंवा किलोग्रॅममध्ये, वजन न्यूटनमध्ये, डिस्टन्स मीटर सेंटीमीटर अशा एककांमध्ये काउंट केलं जातं, वेलोसिटी मिनिट पर सेकंडमध्ये, तर टेम्परेचर डिग्री सेल्सिअसमध्ये. इन एव्हरी डे वी अफेअर्स मेजर्स many different physical quantities.
So do you know one thing about that? Our body has a weight because of the gravitational force of the earth. The gravitational force of the moon is being less. Our weight will be turn out less. However, it is the same at the both places. Baga, if we are having a mass on the earth that is 30 kg in 30 Newton, mass will be same, but because of the less gravitational force, the weight is going to be different. Let's see ahead, what is a standardized measurement? स्टँडर्डाइज मेजरमेंट म्हणजे प्रमाणित मापन कशाला म्हणायचं? अंदाजे आपण सांगतो का रे प्रत्येक गोष्ट? नाही ना. टेक अ बॉल ऑफ अ स्ट्रिंग, लेट युअर फ्रेंड मेजर विथ द हँड ऑफ अ स्पॅन. लेट्स काउंट द स्पॅन ऑफ एव्हरी युअर फ्रेंड. एकच धाग्याची गुंडी घेतली आणि ती 4 व्यक्तींच्या 4 विद्यार्थ्यांच्या हाताला जर आपण वीतभर असं म्हटलं दाखवलेल्या चित्राप्रमाणे, प्रत्येकाच्या हाताची वीत म्हणजे हँड स्पॅन सेम असतं का रे? आता तुम्ही घरी आहात, हा प्रयोग तुम्ही घरगुती घरी असणाऱ्या तुमच्या कुटुंबातील व्यक्तींबरोबर करू शकता. प्रत्येकाचा हँड स्पॅन म्हणजे हाताची वीत समान नसते. मग हे स्टँडर्डाइज झालं का? हँड ऑफ युअर 1 फ्रेंड, 2 friend, 3 friend, half friend, there may be many differences. The accuracy is not will be same with your all friends. Standardized measure to required for the measuring thing, such a measures are called standard units. एक प्रमाणबद्ध एकक. We have to measure many physical quantities accurately. To measure any quantity, we use the unit of specified for it. Specifically unit आपण वापरतो. 1 किलो घेतलेली वस्तू ही सर्वत्र 1 किलोच असायला हवी की नाही बाळांनो? अजून एका उदाहरणाने आपण बघू शकतो. मीटर इज कॅल्क्युलेटेड, that is specific unit, and it is used for measuring the length. So 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. Why there is a need of such a standard unit? मग याची काय गरज आहे रे 1 मीटर बरोबर 100 सेंटीमीटर सगळीकडेच लावण्याची? Suppose the span of a hand is accepted as a unit for a measuring length. आता हे सपोज स्टँडर्डाइज मेजरमेंट आहे असं आपण समजूया. आपल्या वीतभर हाताची जेवढी लांबी आहे तेवढी. विथ दिस युनिट वी कॅन मेजर द लेंथ ऑफ अ क्लॉथ, 2 हँड स्पॅन, 3 हँड स्पॅन ऑन सो ऑन. एखाद्या कापडाची आपण तशी लेंथ म्हणजे लांबी मोजू शकतो का रे? हाऊएव्हर each of us will not come out the same thing. We will not get the same thing. Is we will get? आपल्याला मिळेल का रे अशाच हँडस्पॅनने आपण मोजून घेतलं तर? नाही मिळणार. We will get there is a difference between the handspan and that cannot be standard unit for the measuring length. म्हणूनच always remember prevailing system of measurement. म्हणजेच प्रचलित असलेला प्रमाणबद्ध अशा एकक. डिस्टन्स, मास, टाइम. डिस्टन्स मोजला जातो मीटरमध्ये, मास किलोग्रॅममध्ये, तर टाइम सेकंडमध्ये. यालाच MKS पद्धती असे म्हणतात. तसंच काहीच आहे CGSमध्ये. आता CGSचा फुल फॉर्म काय येणार? जिथे सिस्टीममध्ये डिस्टन्स सेंटीमीटरमध्ये, मास ग्रॅममध्ये, तर टाइम सेकंडमध्ये काउंट केला जातो. म्हणजे डिस्टन्स, मास, टाइम ह्या काय आहेत? फंडामेंटल क्वांटिटीज, पायाभूत असणाऱ्या राशी.
याच्यावरच आधारित एक तुम्हाला इथे चार्ट दिलेला आहे बघा बाळांनो, की फिजिकल क्वांटिटी MKS म्हणजे मीटर, किलोग्राम, सेकंडमध्ये, सेंटीमीटर, ग्रॅम आणि सेकंडमध्ये. आता जसं मास किलोग्राम, ग्रॅममध्ये असतं तसं डिस्टन्स काय येणार रे, मीटर, सेंटीमीटरमध्ये. टाईम कसा येणार, टाईम सेमच असणार आहे दोन्हीकडे, कारण तो सेकंदातच काउंट केला जातो. त्याच पद्धतीने स्पीड मीटर पर सेकंडमध्ये काउंट केला जातो MKS. तसंच CGSमध्ये मीटरचं सेंटीमीटरमध्ये कन्वर्जन होतं. बघा, देअर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज बट अ मेजॉरिटी ऑफ देम इज रिलेटेड टू ईच अदर. बघा, एकमेकांशी रिलेटेड अशा प्रत्येक क्वांटिटीज आहेत. उदाहरणार्थ समजून घेऊ शकतो आपण. यू हॅव लर्न दॅट क्वांटिटी ऑफ अ स्पीड ॲज द रेशो ऑफ डिस्टन्स अँड टाईम. आपण हे अगदी आपल्या सुरुवातीच्या आणि मागच्या इयत्तेमध्ये सुद्धा शिकलो आहोत की स्पीड काउंट करताना अंतर आणि वेळ यांचं गुणोत्तर लक्षात घ्यायचं आहे. सो हेअर इज अ एंड फॉर दिस पार्ट ऑफ अवर चॅप्टर नंबर 6. One PDF will be sent to you. Just write all the point in your notebook. Thank you.